जय जगन्नाथ पिलामणि तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। आज पिलामणि आमे पढ़िबा नवम श्रेणीर संस्कृत व्याकरण अनुच्छेद विभागरु अनुच्छेद 2। चलो आरंभ करिबा। प्रथमे आगटिके आमे ताकु रीडिंग कर देबा। देखो, भारतम अस्माकं प्रिय देशः। एषः देशः देशानां शिरोमणिः खलु। अस्य प्राकृतिकं सौन्दर्यं बलवत् मनः मोहयति। अस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः विराजते। एषः पर्वतः भारतस्य प्रहरी खलु। भारतस्य दक्षिणेन महासागरः अस्य चरणं प्रक्षालयति। अस्य अंके अनेकाः नद्याः प्रवहन्ति। एतेषां तटेषु पवित्राणि नगराणि विराजन्ते। नद्यः लोकमातरः भवन्ति। भारतस्य हरितानि वनानि अस्य शोभां वर्धयति। प्राचीनकाले अस्माकं देशे अन्य देशानां गुरुः मन्यते स्म। अत्र नालन्दा, तक्षशिला, नवद्वीप प्रभृतयः अनेके प्रख्याताः विश्वविद्यालयाः आसन्। वैदेशिकाः उच्चशिक्षार्थम् अत्रागत्य विद्याम् अर्जयन्ति स्म। धर्मशास्त्रकारेण मनुना समुचितम् उक्तम्। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिखेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। आमे तो पढ़ी नेले, एबे तार ओडिया अर्थ करिबा। आमे तो संस्कृत रु ओडिया करूचे। ताले देखो, भारतम अस्माकं प्रिय देशः। भारत अस्माकं, अस्माकं कहले आम मानकर, भारतम युक्त अस्माकं, भारत आम मानकर प्रिय देश। एषः देशः, एही देशटी देशानां शिरोमणिः खलु। देश मानक मध्यरे निर्धारण सप्तमी पिलामणि, देश मानक मध्यरे शिरोमणि, शिरोर थिबा मणि सदृश, मथामणि सदृश देश मानक भितरे यह मथामणि। मथामणि जेपरी मथार उत्कर्षता को आउरी बढ़ाई दिए, सेही परी भारत देश मानकर उत्कर्षता को आउरी बढ़ाई देउछि। अस्य प्राकृतिकम सौंदर्य, एही देश भारतर प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति युक्त इकम प्राकृतिकम, बलवत्, बलवत् कहले जबरदस्त, मनः मोहयति, मन को टाणी निए, मन को मोहित करे, मोहि निए। हैला, भारतर प्राकृतिक शोभा बलवत् मन को हरण करि निए। अस्य उत्तरस्याम दिशि, एई भारतर उत्तर दिगरे, उत्तरस्याम दिशि पर्वतराजः हिमालयः विराजते। पर्वतराज, पर्वत मानक मध्यरे राजा किए? हिमालय विराजमान करुछि। एषः पर्वतः, एही पर्वतटी, एही हिमालय पर्वतटी भारतस्य प्रहरी खलु। खलु माने निश्चित भावरे। एही पर्वत उत्तर दिगरे भारतर कण प्रहरी परी छिड़ा होई रहिछि हिमालय। तेणु एषः पर्वतस्य भारतस्य प्रहरी खलु। प्रहरी पिला माने कौन करती? प्रहरी जगी थांती नहीं। तेणु ये सेमती आम देश को जगिकी रहिछि हिमालय। भारतस्य दक्षिणेन, भारतर दक्षिण दिगरे महासागरः, हैला महासमुद्र, अस्य चरणं प्रक्षालयति, ए भारत मातार चरण को पाद को कौन करचंती? धोई दउचंती। के से? महासागर। अस्य अंके, एही भारतर अंके, अंके माने कोଳରେ,
ହେଲା। ଅନେକାହା ନଦ୍ୟଃ ପ୍ରବହନ୍ତି, ଅନେକ ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେଷାଂ ତଟେଷୁ, ଏଇ ନଦୀମାନଙ୍କର ତଟେଷୁ, ତଟେଷୁ ମାନେ କୂଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ପବିତ୍ରାଣୀ ନଗରାଣୀ ବିରାଜନ୍ତି, ପବିତ୍ର ନଗରମାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ନଦୀର ତଟ ଦେଶରେ ଅନେକ ନଗର, ପବିତ୍ର ନଗର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ନଦ୍ୟଃ ଲୋକମାତରଃ ଭବନ୍ତି, ତେଣୁ ନଦୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ହୁଏ, ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନଦୀ ମା ଯେପରି ସନ୍ତାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ନଦୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ଅଟନ୍ତି। ଭାରତସ୍ୟ ହରିତାନି ବନାନି, ଭାରତରେ ଥିବା ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଅସ୍ୟ ଶୋଭାଂ ବର୍ଦ୍ଧୟତି, ହେଲା, ଏଇ ଭାରତର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି, ବଢ଼ଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳେ, ପୂର୍ବ କାଳରେ, ଅସ୍ମାକମ୍ ଦେଶଃ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଦେଶ, ଭାରତ ଦେଶ, ଅନ୍ୟ ଦେଶାନାମ୍, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗୁରୁହୁ ମନ୍ୟତେ ସ୍ମ, ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ଭାରତକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଅତ୍ର, ଅତ୍ର କହିଲେ ଏଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା, ନବଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭୃତୟଃ ଅନେକେ ପ୍ରଖ୍ୟାତାଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟାଃ ଆସନ୍, ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଖ୍ୟାତ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ। ବୈଦେଶିକାଃ, ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, ଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଅତ୍ରାଗତ୍ୟ, ଅତ୍ରାଗତ୍ୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ ଅତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଆଗତ୍ୟ, ଆଗତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆସି, ଅତ୍ର ଆଗତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକୁ ଆସି। ଆଗତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆମର ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଯାଉ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଗତ୍ୟ ହେଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟବ୍, ତାହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସି, ଆଗତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆସି। ଅତ୍ର ଆଗତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକୁ ଆସି, ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ସ୍ମ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଟିକେ କରିଦେବା, ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ସ୍ମ, ବିଦ୍ୟାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୟନ୍ତି ସ୍ମ, ଅର୍ଜୟନ୍ତି, ହେଲା, ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଜୟନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାକୁ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତୀତ କାଳର ଅବୟ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଏଠାକୁ ଆସିକି, ବିଦେଶରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କାରେଣ ମନୁନା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାର ନିର୍ମାତା ମନୁ। ସମୁଚିତ ମୁକ୍ତମ୍, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ ସମୁଚିତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତମ୍, ସମୁଚିତ ମାନେ ଉଚିତ ଭାବରେ, ହେଲା, ସମୁଚିତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତମ୍, ତାର ଉଚିତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତମ୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ହେବ ବଚ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଚ୍ ଧାତୁରୁ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ମନୁ ଯିଏକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକାର, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏତଦ୍ ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ, ଏତଦ୍ ଦେଶ, ଏହି ଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା, ଏବଂ ସକାଶାତ୍ ଅଗ୍ରଜନ୍ମନଃ, ଆଗକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଥିବା, ସ୍ୱମ୍ ସ୍ୱମ୍ ଚରିତ୍ରମ୍, ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ, ଶିଖେରନ୍ ଶିଖାଇଦେବେ, ପୃଥିବ୍ୟାଃ ସର୍ବମାନବାଃ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏହି ଦେଶରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବମାନବମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷେରନ୍। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, କହ ଦେଶଃ ଦେଶାନାମ୍ ଶିରୋମଣି, ତାହେଲେ ଭାରତ, ନାଇଁ, ଭାରତ ଦେଶ, ଦେଶାନାମ୍ ଶିରୋମଣି, ନାଇଁ, ଭାରତସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକାର ମନୁନା କି ମୁକ୍ତମ୍, ତାହେଲେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକାର ମନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶରୁ
ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୃଥିବୀର ମାନବମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭାରତରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ମାନବର ବାସୀମାନେ କିଛି କିଛି ହିଁ ଶିଖିବେ। ଭାରତବର୍ଷେ କେ ପ୍ରାଚୀନାଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟାଃ ଆସନ୍। ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ନା ନାଳନ୍ଦା ଆଉ ତକ୍ଷଶିଳା ଆଉ ନବଦ୍ୱୀପ, ନାଇଁ, ତକ୍ଷଶିଳା ଆଉ ନବଦ୍ୱୀପ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର କରିବା। ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ କିମ୍ ମୋହୟତି। ବଳବତ୍ ମନଃ ମୋହୟତି, ନାଇଁ, ମନକୁ ମୋହି ନିଏ। ଭାରତସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟାମ୍ ଦିଶି କଃ ବିରାଜତେ। ହିମାଳୟଃ। ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଃ ବିରାଜତେ। ନାଇଁ, ନଦୀନାଂ ତଟେଷୁ କୀଦୃଶାନି ନଗରାଣୀ ବିରାଜନ୍ତେ। ପବିତ୍ରାଣୀ। ନଦୀମାନଙ୍କର କୂଳରେ କିପରି ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ନା ପବିତ୍ରାଣୀ ନଗରାଣୀ ବିରାଜନ୍ତେ। କାହା ଲୋକମାତରଃ ଭବନ୍ତି। ନଦ୍ୟଃ। ନଦ୍ୟଃ ଲୋକମାତରଃ ଭବନ୍ତି। ହେଲା, ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ତା ଆଗକୁ ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ 10 ମାର୍କ, ତେଣୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ 10 ମାର୍କ ପୁରା ଥୁଆ। ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତୁମକୁ ମୋର ପାଠ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ।